ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पुणी थरे समस्तंकु स्वागत। आमे अतिबड़ी जगन्नाथ दासकंक ओडिया भागवतर गभीर आलोचना को आगो नेबा। आज्ञा आमे एबे तृतीय स्कंधर त्रयोदश अध्याय रे पहुंचीचे। हाँ 13 अध्याय आउ एयार प्रथम भागरे गोटे बहुत माने गुरुत्वपूर्ण घटना अछि, विदुरंक कथा। हाँ ज्ञानी विदुरंकर से तीर्थ यात्रारू फेरुछंती हस्तिनापुर। आज्ञा आउ तांकु केमिति स्वागत करा जाउछि सेई कहानी। एटा खाली फेरिबा नुहे, एटा नुआ चेतना नहीं कि से फेरुचंते। ठीक। आउ एही अध्यायर प्रतिटी पदर ना बहुत गभीर अर्थ अछि। पूरा मर्मटा बुझिबाकू हेले आम आलोचना को शेष जाए सुनिबाकू पड़िबो। निश्चय। आउ जदि एमिति आध्यात्मिक कथा ज्ञानर कथा सुनिबाकू भलो लागुछि तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकू भूलिबेनी। हाँ निश्चय। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। सूत मुनि केमिति कहुछंती विदुरंक विषयरे। प्रथमे मु 1-6 पद जाए पढुछि। सूत उवाच विदुर तीर्थ यात्रा क्रमे मिलिले मैत्रेया आश्रमे। केतेहे दिन तहि थाई आत्मार तत्व ज्ञान पाई। हस्तिना नगरे विश्वासे मिलिले युधिष्ठिर पाशे। जानिबा पाई तार गति स्वभावे साधु धीरमती। मैत्रेया आगे जेबा प्रश्न करी पाइले आत्मज्ञान। तेणु गोविंदे भक्ति जात केवल नाही शत्रु मित्र। तो कहानी आरंभ होउची विदुरंक तीर्थ यात्रारू। से तो बुलुथिले। हाँ केउठी पहुंचिले? प्रथम पदरे ही अछि मैत्रेय ऋषिंक आश्रमरे। आज्ञा ए जो भेट हेला एहार महत्व कौन थिला? एटा किछि साधारण भेट नथिला। देखंतु मैत्रेय ऋषि जणे बहुत बड़ ज्ञानी। हाँ महर्षि पराशरंक शिष्य। और कहती निजे श्रीकृष्णंकठु भी से उपदेश पाइथिले। अच्छा। और विदुर से त निजे धर्मराज जमंक अवतार महाज्ञानी। से जाइछंती एमिति जणे सिद्ध पुरुषंक पाठकु। द्वितीय हाँ पंचम पद कहुची से सेठी किछि दिन रहिले। हाँ आउ मैत्रेयंकु प्रश्न करी कौन पाइले? आत्मार तत्व ज्ञान। आत्मज्ञान। हाँ आत्मज्ञान। हाँ एटा बुझिबा दरकार। एटा खाली बही पढ़ा ज्ञान नुहे। नुहे एटा होची आत्म साक्षात्कार, माने निजर प्रकृत स्वरूप को जानिबा, परम सत्य सह निज संबंध को अनुभव करिबा। तेबे एटा ही तांको तीर्थयात्रार मूल उद्देश्य थिला बोधे। एकदम। बाहारे बुलिबा सांगे सांगे भीतरर सत्य को खोजिबा। आपण ठीक कहिले। एहा एको गभीर आध्यात्मिक परिवर्तन। तेबे ए जो आत्मज्ञान पाइले तार फल कौन हैला? षष्ठ पदरे अछि। हाँ बहुत सुंदर भावरे कुहा जाइछि। तेणु गोविंद भक्ति जात हाँ केवल नाही शत्रु मित्र। हाँ माने से ज्ञान पाइला परे तांको मनरे भगवान गोविंदंक पई निष्ठापर भक्ति आसीगला। आउ सबुठु बड़ कथा हैला से जो शत्रु मित्र भाव थाए ना, हाँ हाँ सेतरु से पूरा मुक्त हो गले। समस्ते समान दिशिरे तांको समदृष्टि आसीगला। वाह, एटा तो बहुत बड़ कथा। आज्ञा एइटा ही तो आत्मज्ञानर सबते बड़ परिणति। जेतेबेले जणे निज भितरे आउ सबु जीवंक भितरे सेई गोटिए आत्मा को देखे, सेतेबेले आउ मोर तोर शत्रु मित्र ए सबु द्वंद्व रहेनी। काहीकि रहिबो? कारण ए भेदभावर मूल हेउछि अहंकार आउ अज्ञान। आत्मज्ञान से अंधार को हटे दिए। अच्छा। फलरे लोक स्थितप्रज्ञ होई जाए। समस्तंक पई करुणा प्रेम आसे मनरे। विदुर सेई स्थिति को पाइले। तेबे एथिरु गोटे बड़ शिक्षा मिलुछि। कोन कइले? जे आध्यात्मिक यात्रार फल केवल निजर मुक्ति नुहे, ना ना बरং संसार पई गोटे नुआ करुणा भरा दृष्टिकोण बे आसे, जेमिति विदुरंक क्षेत्र रे हेला। एकदम ठीक कइले। किंतु मो मनरे गोटे प्रश्न आसुछि। हाँ पचारंतु। जदि से एत्ते समदृष्टि पाइले निर्लिप्त हे गले, तेबे पुणी हस्तिनापुर काहीकि फिरिले? सेई राजनीति संपर्कर जाल भितरकू। हाँ बहुत बल प्रश्न। तृतीय चतुर्थ्य कदार अछि से विश्वासे फेरिले युधिष्ठिरंक पाखकू। काहीकि ना निज लोकंकर गति बा अवस्था जानिबा पई। तांको साधु धीरमती भी कुहा जाइछि। एहार मान्य कौन? देखंतु आत्मज्ञाने पाइले लोक संसार छाड़ी पळी जाएनी। ओहो। बरं संसार रे रहिकी भी केमती निर्लिप्त भावे निज कर्तव्य करी हबो सेइटा शिखाए। जणे ज्ञानी लोकर मन करुणारे भरी थाए। अच्छा। विदुर जे फेरिले सेइटा तांकर करुणा आउ निज परिवार पई थिबा निस्वार्थ स्नेहर प्रमाण। हाँ से तो जानिथिबे युद्ध परे की अवस्था हेथिबो। निश्चय
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହସ୍ତିନାପୁର ପାଣ୍ଡବମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବୋଧେ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଫେରିଲେ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସେ ଶବ୍ଦଟା? ହଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସେ ମାନେ ହେଇପାରେ ସେ ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ମନରେ ଫେରିଲେ, କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କି ଆସକ୍ତି ନେଇକି ନୁହେଁ। ବୁଝିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଫେରିବାଟା ଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କରୁଣାରୁ। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଦେଖିବା ହସ୍ତିନାପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କେମିତି କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଛି। ମୁଁ 7ରୁ 15 ପଦ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଛି। ବିଦୁର ଦେଖି ଧର୍ମସୂତ, ବନ୍ଧୁ ଆଗମେ କୃତକୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ, ନ ମିଲେ ଆସନେ ବସାଇ। ଯୁଜୁଷୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସୂତ, ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଶାରଦବତ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହିତେ, ସୁଭଦ୍ରା ଉତ୍ତରା ସಮೇତେ, ଆଗେ ଗମନ୍ତି ଦେବୀ କୁନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସୁହୃଦ୍ ବନ୍ଧୁ ଜାତି, ପଣ୍ଡୁର ଯେତେ ବନ୍ଧୁଜନେ ମିଳିଲେ ହରଷ ବଦନେ, ପ୍ରାଣକୁ ପାଇ ତନୁ ଜ୍ୟୋହ୍ନେ, ପୁଣି ଉଠାଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ, ସକଳେ ମିଳି ତାର ପାଶେ ବନ୍ଦିଲେ ଯେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସେ, ଅନାଇ ବିଦୁର ବଦନ, ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ମନ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି। ବିଦୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କଲେ? ହଁ, 7 ନମ୍ବର ପଦରେ ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ଆଗମେ କୃତକୃତ୍ୟ। ନିଜର କାକା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁ ପରି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଖାଲି କଥା ନୁହେଁ, ମନର ଭାବ। ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କେମିତି କଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକା ନୁହେନ୍ତି, ଚାରି ଭାଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ। ହଁ, ଆଉ ବିଦୁରଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସେଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଟା ରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ଟାଚାର ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଏଥିରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଠିକ୍। ବିଦୁର ତ ଖାଲି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥିଲେ, ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋରାଲ କମ୍ପାସ ପରି ଥିଲେ। ହଁ, ବିପଦ ବେଳାର ସାହା। ଏକଦମ। କୌରବ ସଭାରେ ଥାଇ ବି ସବୁବେଳେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ମନ, ଭଙ୍ଗା ରାଜ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ବିଦୁରଙ୍କ ଆସିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ରା ଫେରିଆସିଲା। ଆଉ ଖାଲି 5 ଭାଇ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ସେଠି? 9ରୁ 12 ପଦର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ। ହଁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ୟୁଜୁଷୁ, ଯିଏ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପଟେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଶାର୍ଦ୍ଧୂତ ମାନେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜିଆ, ଗାନ୍ଧାରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ସୁଭଦ୍ରା, ଉତ୍ତରା ଆଉ ମାତା କୁନ୍ତି ନିଜେ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜାଟି, ସମସ୍ତେ ହରଷ ବଦନେ ମାନେ ଖୁସି ମନରେ ଆସି ଭେଟିଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ମିଳନ ପର୍ବ ପରି। ହଁ, ଆଉ ଏ ଲିଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଖାଲି କିଛି ନା ନୁହେଁ, ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ବିଦୁରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖାଉଛି। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯୁୟୁସ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, କୌରବ ପକ୍ଷଣ ଲୋକ। ହଁ ତ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି କୌରବଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ହଁ। ଆରପଟେ ପାଣ୍ଡବ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏଟା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ଯେ ବିଦୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲେ, କେତେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସତରେ? ତାଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତା, ଧର୍ମନିଷ୍ଠା, ସ୍ନେହୀ ସ୍ୱଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଶିକ୍ଷତ ଥାଇ ବି ତାଙ୍କ ଆସିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିଲ। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଭଙ୍ଗା ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛିଟା ସେମିତି। ଆଉ ଏବେ ସେ 13 ନମ୍ବର ପଦର ଉପମାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣକୁ ପାଇ ତନୁ ଯେହନେ, ପୁଣି ଉଠାଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ। ହଁ, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଲା ଭଳି ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଗଲେ ସେ ପୁଣି ଜିଲି ଉଠେ, ସେମିତି ବିଦୁରଙ୍କୁ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ଖାଲି ଜିଇଲେନି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ପୁଣି ଉଠାଇ କୁହାଯାଇଛି। ଓହୋ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ? ହଁ, ମାନେ ବିଦୁର ଖାଲି ଜଣେ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ, ଆଶା, ନୂଆ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ବୁଝିଲି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଘରେଇଥିବା, ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହୁଏତ ପୁରା ହସ୍ତିନାପୁର ପାଇଁ, ବିଦୁରଙ୍କର ଆସିବାଟା ନୂଆ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଭରିଦେଲା। ସେଥିଲେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା। ବାଃ, ପ୍ରାଣକୁ ପାଇ ତନୁ ଯେଫନେ, କି ଚମତ୍କାର ଉପମା! ଏହା ପରଦୃଶ୍ୟ ତ ଆହୁରି ମାର୍ମିକ। ହଁ, 14-15 ପଦ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଠି ହୋଇଲେ, ନିଜ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରେ ବନ୍ଦନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟା, ଅନାଇ ବିଦୁର ବଦନ, ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ବିଦୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୁସିର ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ଏଟା ତ ଖାଲି ଫର୍ମାଲିଟି ନଥିଲା। କେବେ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗଭୀର ଆବେଗ ଥିଲା। ସେ ଆଖି ଲୁହରେ କେତେ କଥା ଥିବ। କେତେ ଦିନର ବିଚ୍ଛେଦ। ହଁ, ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ, ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ, ଆଉ
ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଦୁରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସ୍ଥିର, ଜ୍ଞାନୀ, ସ୍ନେହୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ପାଇବାର ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦ। ସତେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଦୁଃଖ ମିଶାଲୁହ। ଏକଦମ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସ୍ନେହ। ସେଠି କଥାର ଦରକାର ନଥିଲା, ମନର ଭାଷା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏତେ ଭଲ ସ୍ୱାଗତ ପରେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଅଛି, ମୁଁ 16ରୁ 19 ପଦ ପଢ଼ୁଛି। ସକାଳ ପୂଜାବିଧି କରି ରାଜନ କରେ କର ଧରି, ବିଦୁରେ ବସାଇ ଆସନେ, ପାଶେ ଭୁଞ୍ଜେଇ ସୁଖମନେ, ତାର ବଦନ ରାଜା ଚାହିଁ, ଆନନ୍ଦେ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ, ଉଚ୍ଚେ ପଚାରି ପ୍ରୀତିବାଣୀ, ଯେମନ୍ତେ ସର୍ବଲୋକେ ଶୁଣି। ତେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପୂଜାବିଧି କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା କଲେ ସେଟା ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ନେହ ଦେଖାଉଛି। କ'ଣ କଲେ? ସେ ନିଜେ ବିଦୁରଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ, ଆସନରେ ବସେଇଲେ, ଆଉ 17 ପଦ କହୁଛି, ସେ ବିଦୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସୁଖମନେ ଭୋଜନ କଲେ। ବାଃ! ନିଜେ ସମ୍ରାଟ ହେଇକି ଏମିତି ଆତିଥ୍ୟ। ଏଇଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମହାନତା। ସେ ଖାଲି ନାଁକୁ ଧର୍ମରାଜ ନୁହନ୍ତି, କାମରେ ବି। ହଁ, ଠିକ୍। ଏଠି ରାଜା ପଦଠୁ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ନେହ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ହାତ ଧରିବା, ଆଦରରେ ବସେଇବା, ପାଖରେ ବସି ଖାଇବା, ଏସବୁ କେବଳ ଆତିଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସମର୍ପଣ ଅଛି, ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଦୁର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରତା ବି ଦେଖାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଏହି ଭୋଜନ ପରେ 18 ଆଉ 19 ପଦ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗକୁ ନେଉଛି। ହଁ। ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାରି ଭାଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଖୁସିରେ ବିଦୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କିଛି ପ୍ରୀତିବାଣୀ ମାନେ ଭଲ କଥା ପଚାରିଲେ। ହଁ, ସ୍ନେହରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଉଚ୍ଚେ ପଚାରିଲେ, ମାନେ ବଳ ପାଟିରେ। କାହିଁକି? ଯେମନ୍ତେ ସର୍ବଲୋକେ ଶୁଣି। ହଁ, ଏଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଶୁଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜୋରରେ ପଚାରିଲେ। ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ ସେ? ଏଇ ଶେଷ କଥାଟା ନା, ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ତା ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ଏହାର ବି ଗଭୀର ମାନେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଲୁଚେଇକି ନ ପଚାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ପଚାରିଲେ? କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଯେମିତି? ପ୍ରଥମ କଥା, ବିଦୁର କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ, ବିଶେଷ କରି ମୈତ୍ରେୟ ଋଷିଙ୍କଠୁ କି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ସେଠି ଗାନ୍ଧାରୀ, କୁନ୍ତୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯୁଜୁଷୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବେ। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଏମିତି କଲେ। ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର କାରଣ ବି ହେଇପାରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ବିଦୁର ଖାଲି ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପରର ଭଙ୍ଗା ରାଜ୍ୟ, ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୁଅ ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା। ହଁ। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବୋଧେ ଖାଲି ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ହୁଏତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ନୀତି ବିଷୟରେ, ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବା ବିଷୟରେ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଓହୋ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଦୁରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଲାଭ ଖାଲି ସେ ନୁହେଁ, ପୁରା ସଭା ପାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ଭଳି। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବିଦୁରଙ୍କର ସେ ଯାତ୍ରା। ହଁ, ବାହାରର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଉ ଭିତରର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ମୈତ୍ରେୟ ଋଷିଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ସମଦର୍ଶୀ ହେଲେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଭକ୍ତି ପାଇଲେ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ନୂଆ ଚେତନା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁର ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଫେରି ଆସିଲା। ହଁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା ସତରେ ବହୁତ ମାର୍ମିକ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଗଲା। କ'ଣ ସେଇଟା? ଯେତେବେଳେ ବିଦୁରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସମଦର୍ଶୀ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ନିର୍ଲିପ୍ତ କିନ୍ତୁ କରୁଣାମୟ ଲୋକ ହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଏତେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ଷତି ହେଇଛି, ହସ୍ତିନାପୁର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକାର ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ତେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତିକା ହେଇଥିବ? କ'ଣ ଖାଲି ଯାତ୍ରା କଥା ପଚାରିଥିବେ, ନା ସେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଧର୍ମର ବାଟ, ଶାନ୍ତିର ଉପାୟ, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଗଭୀର କିଛି ପଚାରିଥିବେ? ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି। ସେ ଉତ୍ତର ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ପାଇବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ।
ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲିଖି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଗକୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ବାକି ଅଂଶର ଆହୁରି ରୋଚକ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।